नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं मधुराज फॅमिलीमध्ये. सर्व महिलांना महिला दिनाच्या खूप 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 शुभेच्छा. आज आपण महिला दिनच नाही तर आपण पूर्ण महिला सप्ताह साजरा करणार आहोत. आजपासून पुढे आपण वेगवेगळ्या महिलांशी त्यांच्या बचतीचं सवयी, इन्व्हेस्टमेंट म्हणजे ते मुलांना कशा बचतीचं सवयी लावते या सगळ्या गोष्टींवरती आपण चर्चा करणार आहोत, गप्पागोष्टी करणार आहोत. तर आज पहिल्या दिवशी पहिल्या इंटरव्ह्यूसाठी आपल्यासोबत आहेत सौ प्रेरणा माळकर. प्रेरणा मॅम, तुमचं मधुराज फॅमिलीमध्ये खूप 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 स्वागत आहे. थँक्यू. तुम्हालाही महिला दिनाच्या खूप 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 शुभेच्छा मॅम. हो, थँक्यू व्हेरी मच. हो हो मॅम, तुम्ही आधी तुमचं इंट्रोडक्शन द्या सर्वांना, तुमच्याबद्दल थोडं सांगा, मग आपण थोडा गप्पा गोष्टी आपण चालू करूया पुढे. ओके. मी माझं इंट्रोडक्शन देते. मी प्रेरणा माळकर. 4 मास्टर्स झाले आहेत माझे. MA हिस्ट्री, MA सोशलॉजी, MA जॉग्रफी अँड MA इन इकॉनॉमिक्स. दॅट माय 4 मास्टर्स. त्यानंतर मी DEd, BEd अँड MAd and I have done my MPhil in education technology and also LLB. Very inspiring man. Yes. Very inspiring. And so this is my qualification, and for 29 years of experience in the academic field. So I have worked as a teacher, as a lecturer, professor and as a principal. Okay. I have been retired as a principal. So with DEd, BEd college with arts, commerce and science and LLB. Okay, and I have been teaching the MBA students also. So vast experience of 29 years. मॅम, तुम्हाला माहिती आहे our page is all about wealth and finance. Yes. Okay. तर मला तुम्हाला विचारायचं आहे की तुम्ही इन्व्हेस्टिंग केव्हा स्टार्ट केलं? When did you start investing and what inspired you? Yeah. As a child, when I had seen in my family, as was a big family, so we had seen that like my father was working, and like the whole big family it was, like we were 5 of us, and like I had seen how my mother, auntie and all, how they have run the home. Like they used to do small investment. Like during our childhood time, it was like they used to, like whatever, like you can take an example, could be the salary 500 or 1000 rupees. One part of it, like from out of 100%, 5% of it she used to keep aside. It was not that she went for banking and all. They used to keep 5% aside as a saving, and they used to see, like my mother, she used to see that they buy gold out of it. Okay. That was an investment during that time. And of course, like now what we call as kitty, I have seen from my childhood that they used to do small saving kitty. That was of 5 rupees. What is it? It was of 5 rupees kitty. Kitty. That is bishi. Bishi. Okay. Bishi. Right. Okay. Yeah. That is bishi. Okay. That was the way of savings during my childhood. What I had seen the aunties and all around me, that this was how they used to do saving at that time, and buying gold. And like gold, like all the auspicious days could be Dhanteras, Lakshmi Pujan, or like these were the auspicious days. Like they used to buy gold, and that was, it could be hardly a gram or so. And of course, the price during that, when it was 150 or 200. During my marriage period in 1984, it was only 1,800. It was not even 2,000. Okay. So this little savings of buying of gold, that was one investment. And so I had kept in my mind. So like when I start earning, I'll also try to buy some gold. Okay. And when I started little earning of my, as a like tuition teacher, that's how I started. I used to take one part of it and ask my mother to put it in the bishi. Okay. Yeah. Okay. That you started your investment yes. journey. Yes. Okay. Thank you, ma'am. प्रेरणा मॅम, माझा नेक्स्ट क्वेश्चन मी तुम्हाला विचारते की प्रत्येक घरात आई वडील सेव्हिंग करतच असतात, पण मुलांनी पण बचत केली पाहिजे, त्यांना पण बचतीचं सवय लागल्याच पाहिजे. तर मग तुम्ही तुमच्या मुलांना कसं एनकरेज करायचं सेव्हिंग करायला, ते थोडं मला सांगितलं तर सगळ्यांना ते इन्स्पायरिंग. हो. आता ह्याच्यात असं आहे की आपण म्हणजे जे मेन घरात असतात, द हाऊ दे वर्क, तेच मुलं आपली कॉपी करतात. लाईक हाऊ वी से इट गोज विथ द फॅमिली, और इट गोज विथ द, लाईक चिल्ड्रन ट्राय टू कॉपी देअर पेरेंट्स. तर आपण जसं
आपली जी सिस्टम असते लाईक रनिंग द होम, आणि जर आपल्या मुलांना असं प्रत्येक वेळेला आपण मुलांना त्याच्यामध्ये थोडंसं इन्व्हॉल्व करायचं, म्हणजे उगीच कॉझी पिक्चर्स नेहमी दाखवायचे नसतात, तर मुलांना पण ॲक्टिवली आपण दाखवायचं की बाबा हो, दिस इज ओनली द सोर्स ऑफ इन्कम दॅट वी हॅव, दिस इज ओनली द नेट इन्कम दॅट वी हॅव, सो दिस इज हाऊ वी आर रनिंग. म्हणजे मुलांना थोडंसं त्याचं हे म्हणजे समजून येतं की बाबा हो, दे विल नॉट कम्पेअर एव्हरी टाइम विथ द अदर चिल्ड्रन, लाईक especially we see the peer group that they try to copy. So तेव्हा आपल्या मुलांना जर एक आपण क्लिअर पिक्चर सुरुवातीपासून दिलं की हे असं असं आपलं एवढं आपलं बजेट आहे, हे आपलं इन्कम आहे, हे एवढं आपल्याला एक्सपेंडिचर आहेत, त्याच्यामध्ये थोडं म्हणजे मी आमच्याकडे असं मी म्हणजे माझे स्वतःचे हजबंड ते रिकरिंग डिपॉझिट हे तेव्हापासून त्यांनी चालू केलं होतं की इट वॉज क्वाईट अ गुड अमाऊंट दॅट ही यूज टू डू रिकरिंग डिपॉझिट. मग ते रिकरिंग डिपॉझिट करताना सुद्धा ते दर महिन्याला माझ्या दोन्ही मुलींना ते दाखवायचे की मी हे एवढे पैसे आहेत ते मी रिकरिंग डिपॉझिट ला म्हणजे इन्व्हेस्ट करतो. मग त्या विचारायच्या की अरे कशाला आपल्याला हे घ्यायचे ते घ्यायचे. मग ते म्हणजे ते त्यांना तेव्हा हे समजावून सांगायचे की मी आता समजा वर्षभर 5,000 10,000 जे काही RD भरणार त्याचे तुम्हाला ॲट द एंड ऑफ द इयर तुम्हाला ही अमाऊंट मिळणार. मग तेव्हा त्यांना असं वाटायचं ओ माय गॉड, वी आर ओनली गोइंग टू इन्व्हेस्ट 60,000 बट वी आर गोइंग टू गेट सम मोर मनी. तर ते त्यांना एक आनंद व्हायचा. मग त्यांना कुठे केव्हाही म्हणजे कधी पॉकेट मनी म्हणा किंवा कधी ग्रँड पेरेंट्सकडून किंवा इकडून असं मिळालं की ते पैसे आणून द्यायचे आणि सांगायचं आमचं हे RD कर. आणि दुसरं एक महत्त्वाचं मला सांगायचं आहे की मगाशीच तुमचा एक प्रश्न झाला होता की इन्व्हेस्टमेंट किंवा बचत कशी करायची किंवा कशी सुरुवात केली होती. तर आमच्या वेळेला नाही म्हणजे इवन टुडे इट इज बिन कॅरीड स्मॉल सेव्हिंग स्कीम्स होत्या पोस्टाच्या. आणि त्या स्मॉल सेव्हिंग स्कीम्स एवढ्या छोट्या होत्या महिला प्रधानच्या की 10 रुपये सुद्धा तुम्ही महिन्याला इन्व्हेस्ट करू शकत होतात. प्रेरणा मॅम, नेक्स्ट मी तुम्हाला असं विचारते की आपण जेव्हा फायनान्स डिसिजन घेतो, डिसिजन मेकिंग जे असतं घरात ते नॉर्मली आपण बघितलं हेड ऑफ द फॅमिली घेत असतात. तर त्या फॅमिलीमध्ये जे वुमन असतात, लेडीज असतात, त्यांनी त्या डिसिजन मेकिंगमध्ये त्यांनी पार्ट घ्यायला हवा का? तो एक पहिला प्रश्न आहे. आणि का ते पण तुमचं काय मत आहे त्याच्यावर तुम्ही आम्हाला सांगा. हो, माझं तर हेच मत आहे की हेड ऑफ द फॅमिली मोस्टली आपल्या म्हणजे इंडियन सोसायटीमध्ये मेलच असतात. ओके, बिकॉज ही इज द अर्निंग पर्सन आणि ते हेड ऑफ द फॅमिली म्हणून असं आपल्याकडे आहे. पण जर तुम्ही मला विचारताय की महिला इफ शी हॅज टू पार्टिसिपेट इन डिसिजन मेकिंग और whether she has to take any participation in could be decision making or investment or any role in the finance. तर मी अगदी 101% म्हणेन येस, फिमेलनी त्याच्यामध्ये ॲक्टिवली पार्टिसिपेट केलं पाहिजे. कारण ज्यांना आपण हेड ऑफ द फॅमिली म्हणतो मेलना ते अर्निंग पर्सन असतात. ऑफकोर्स नाव दॅट वी हॅव बोथ मेल अँड फिमेल, बोथ ऑफ देम आर वर्किंग. बट यू सेड इन द अर्लियर डेज और नाउ ऑल्सो की जर महिलांनी केलं, बिकॉज ॲट द एंड वॉट वी सी की ती महिला जी असते शी रन्स द होम. कारण मोस्ट ऑफ द कमिटमेंट्स और वॉट एव्हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ह्या तिच्याकडून होत असतात महिलाकडून. म्हणजे जी घरातली आई असते, ओके, शी इज द सेकंड हेड यू कॅन से. तर तिला जास्त कमिटमेंट असतात. तेव्हा तिला त्याचं जर स्वातंत्र्य नाही मिळालं तर ती कशी करणार. आणि तिच्या हातात पैसे दिले तर नॅचरली तिला माहिती आहे की ही एवढी इन्कम आहे ग्रॉस सॅलरी. आउट ऑफ द ग्रॉस सॅलरी ॲटलीस्ट 7% शी शुड ट्राय टू सेव्ह अँड शी डज इट. राईट, एक्झॅक्टली. महिलांना हे तारेवरची कसरत असते मराठीमध्ये, ते करून त्यांना सगळं मॅनेज करायचं, बॅलन्सिंग बोथ द साइड्स आणि फायनान्स मॅनेज करावं लागतं. ओके, थँक्यू सो मच मॅम. प्रेरणा मॅम, तुम्ही एवढे तुमचे विचार मांडले, तुम्ही अनुभव सांगितला, ते सगळं शेअर केले ना, त्याच्यासाठी खूप 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 धन्यवाद तुम्हाला मॅम.
ज्या महिला आहेत ज्या बघतायत हे सगळे प्रोग्राम, तर त्यांना तुम्ही तुमचा एक्सपिरियन्स, तुमचे टिप्स नक्कीच हेल्पफुल ठरतील, मला याची पूर्ण खात्री आहे मॅम. मीही तुम्हाला धन्यवाद करते की तुम्ही मला इकडे बोलवण्याची संधी दिली आणि विचार मांडण्यासाठी तुमचेही आभार. थँक्यू मॅम, Thank थँक्यू you. सो मच.